ویلکم بیک ناظرین. مشاہد اللہ صاحب سے میں یہاں پر سوال کروں گی. مشاہد صاحب, گفتگو آپ نے میرے تمام مہمانوں کی سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی نون لیگ بھی تو حکومت میں ہے, کون سا اتحاد, انہوں نے بھی کون سا امن و امان قائم کر لیا؟ یہ بات درست ہے کہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے, آپ نے مسائل سالو کر لیے؟ اکثر ہوتی رہتی ہیں, لیکن اصل حکومت جو ہے اس ملک کا جو بھی سسٹم ہے اس میں جو بنیادی فیصلے ہوتے ہیں وہ مرکزی حکومت کرتی ہے, اور اسی کے امپیکٹ مثلا خارجہ پالیسی پروونشل گورنمنٹ نہیں بناتی, اسی طریقے سے معاشی پالیسیاں وزارت خزانہ بناتی ہے, لوڈ شیڈنگ اور پانی بجلی یہ سب مطلب بیسک جو چیزیں ہیں ساری, اس میں ایون قانون سازی بھی آپ یہ دیکھیں ساری. بالکل. اچھا, اب مثلا جس طرح سے نثار کھوڑو صاحب فرما رہے تھے, یہ تو بہت ہی سینئر آدمی ہیں اور پارلیمنٹری پالیٹکس کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں. بھائی عدالتیں اگر چھوڑ دیتی ہیں تو آپ قانون تبدیل کریں. ایگزیکٹلی. جو قانون پریویل کر رہا ہے اس میں جو بھی صورتحال ہے, جو قانون شہادت ہے یا پروسیکیوشن کا جو طریقہ کار ہے, اس میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں سے چھوٹ جاتے ہیں لوگ, تو یہ کام فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, یہ پروونشل گورنمنٹ کا نہیں ہے. دوسری بات میں ایک یہ کہنا چاہتا ہوں, بہت ساری باتیں یہاں پہ ہو رہی تھیں, مثلا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق بھی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلہ جو بھی ہوا ہے وہ اس طرح سے ہوا کہ سپریم کورٹ میں مختلف جماعتوں, خاص طور سے اتحادی جماعتیں جو حکومت میں ہیں سندھ میں, اور عمومی طور پہ دیگر جماعتیں جو فریق بنی تھیں, ان سب نے جو گفتگو کی اس میں اتحادی جماعتوں نے خاص طور سے ایک دوسرے کو یہ کہا, یہ آپ ریکال کر کے دیکھ لیں کہ جناب یہ ٹارگٹ کلر ہے, یہ انہیں دہشت گرد ہے, ان پہ پابندی لگا دی جائے, یہ لینڈ مافیا ہے, یہ قبضہ مافیا ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دی سپریم کورٹ میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سندھ میں لینڈ مافیا کی حکومت ہے, قبضہ مافیا کی حکومت ہے, ٹارگٹ کلرز کی حکومت ہے. یہ میں ان وکیلوں کے دلائل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, یہ میری بات نہیں ہے. اچھا, اب مجھے بتائیں, مزید ایک بہت بڑا عدم اعتماد کیا ہے سپریم کورٹ نے سندھ حکومت پہ کہ سندھ کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی ہے جو جائزہ لے گی اس حکومت کے, مطلب میرا بھی یہاں پر یہی سوال ہے مشاہد صاحب کہ پھر ہوم منسٹر جو صوبائی ہے اس کا کیا کام ہوا جب وہ کمیشن بنا ہے اور بیٹھ کر یہاں پر کورٹس فیصلہ کریں گے, تو ہوم منسٹری کے پورٹ فولیو کا کیا فائدہ ہوا؟ جی کھوڑو صاحب. میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں جی جی کہ اب مجھے مشاہد صاحب بول رہے ہیں. جی مشاہد صاحب ذرا سا موقع دیں نثار کھوڑو صاحب سے. یہ کہا ہے کہ یہ نااہل حکومتیں ہیں. اب مجھے بتائیں کہ یہ سوالیہ یہ میں نہیں کہہ رہا, سپریم کورٹ آخری ادارہ ہے انصاف کرنے کا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ نااہل ہیں, آپ ناکام ہو گئے. سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا جب یہاں 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں کچھ زیادہ اقدام ایسے ہوئے. سو موٹو کوئی فیشنیبل بات تو نہیں ہوئی نا, آپ لوگ کچھ نہ کر سکے تبھی تو سو موٹو ہوا. اب یا تو مجھے چلیں آپ بھول لیں. سو موٹو ایکشن لینا یقینی طور پر اس سے کئی اور معمولی چیزوں پر بھی لیا جاتا رہا ہے, لیکن کراچی میں اتنے سارے قتل و غارت ہوئے تو یقینی طور پر ان کو لینا چاہیے تھا, اور انہوں نے لیا اور وہ آئے. اور بالکل ان کا یہ بنتا ہے کہ جی آپ بلائیں, ایڈمنسٹریشن کو بلائیں, ان سے رپورٹ پوچھیں, ان سے یہ کریں, ان کے بیک گراؤنڈ پوچھیں, سبب پوچھیں, اور اس پہ کوئی اپنی رائے دیں. سو موٹو میں رائے ہی آتی ہے اور ڈائریکشنز ہی آتی ہے. سپریم کورٹ نے بھی اپنی اس ریسپانسبلٹی کو کنٹینیو کیا. آپ کی ریسپانسبلٹی کہاں گئی گورنمنٹ کی؟ میں کہہ رہا ہوں جب سپریم کورٹ یہاں ہیئرنگ کر رہی تھی تب بھی تو ہوم منسٹر کام کر رہا تھا نا. ابھی بھی اگر کمیشن بیٹھی ہے تو وہ مانیٹر کرے گی کہ اس تحت صورتحال مینٹین ہوئی یا خراب ہوئی, اور پھر پوچھ سکتی ہے. اگر وہ ہوم منسٹری کام کر رہی تھی تو کھوڑو صاحب یہ سچویشن ہی نہیں ہوتی. سپریم میں گزارش کر رہا ہوں, مشاہد صاحب کی کہ وہ آخری ادارہ ہے. دیکھیں بات سنیں,
खुदा का वास्ता है सुन लें, डिपार्टमेंट अपनी जगह पे है, उसकी कमजोरियां अपनी जगह पे होंगी, बदअमनी अपनी जगह पे हुई, कोई नहीं छुपा सकता कि एक महीने में 300 कत्ल नहीं हुए कत्ल किसने किए किसने नहीं किए, वो सब आपके सामने सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के सामने आने चाहिए थे। किस हद तक आए मुझे नहीं मालूम, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ ना कुछ लिखा होगा उसके बारे में। फिर यकीनी तौर पर, लेकिन हुकूमतें थी, चाहे सुप्रीम कोर्ट हियरिंग करे, लेकिन हुकूमतें थी, और हुकूमत का हिस्सा होता है होम मिनिस्ट्री। हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? मैं गुजारिश वही कर रहा हूं। अभी मेराज भाई ने क्या कहा जी, ये सारा कुछ होता है कराची के इस वाकयात के पीछे कोई मंजर है, पस मंजर है, हथियारों के अंबार का एक पस मंजर है जो 25 सालों से हमारे आंखों के सामने लाशें गिरती रहती हैं। इन कांधों ने भी कुछ न कुछ जनाजे उठाए हैं यहाँ। मुशाहिद साहब आप क्या कहेंगे? वो तो और मुशाहिद साहब क्या कहेंगे? देखें मुशाहिद साहब क्या कहेंगे। मुशाहिद साहब की भी 2 दफा हुकूमतें आई हैं और उन्होंने भी इस कराची के इस क्राइसिस को फेस करने की कोशिश की, उन्होंने भी कोई इकदाम किए, हम भी कर रहे हैं। अगर कल को एमएमए थी तो उन्होंने भी किए, एमएमए और मुत्तहिदा कौमी में पिछली हुकूमत में इकट्ठे थी, लेकिन यहां फटे बम फटे, कितले गारत हुई, ये कोई मजहबी रहनुमा मारे गए, टारगेट किलिंग हुई, रिपोर्ट ले लें सीपीएलसी की, उसमें ये सब की चीजें होती रही हैं। कराची में यकीनी तौर पर इसके पीछे जो सबब है वो बदअमनी का वो हथियार है। हथियार का कब तक और कैसे उससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, ये बड़ा इशू है जो आपके जहन पे भी रहेगा, मेरे भी और मेराज साहब के भी और दूसरों के भी। हम तो अवाम है ना, हम अवाम हैं, हम भी अवाम हैं, हम कटे हुए नहीं हैं आपसे। मैं गुजारिश कर लूं, अवाम सब हैं, नहीं अवाम का कोई नुमाइंदा होता है। हम किसकी तरफ देखें? हम किसकी तरफ देखें? आप बताएं, अवाम किसकी तरफ? हम आपकी तरफ और हम आप हमारी तरफ देखें, भले हुकूमत की तरफ देखें, नुमाइंदों की तरफ। अवाम हुकूमत की तरफ खोड़ो साहब देखती रहती है और वहां म्यूजिकल चेयर चलता रहता है। कोई म्यूजिकल चेयर नहीं है, कोई म्यूजिकल चेयर नहीं है, इस बात से कोई म्यूजिकल चेयर नहीं है। अवाम देखती रहती है कि कोई फैसला आ जाए, कोई डिसीजन आ जाए, लेकिन कोई हुकूमत की तरफ से ऐसे महसूस होता है जैसे कानों पे जूं भी नहीं रेंग रही, जो हो रहा है बस वो हुआ चला जा रहा है, और सिर्फ वहां पर यही एक अपनी हुकूमतें बचाने के लिए इक़्तिदार लंबा करने की बात। ये बात ठीक है कि एक बहुत बड़े दायरे में ये राय है कि जो कोशिश इस वक्त पाकिस्तान बचाने के लिए, पाकिस्तान के अवाम को बचाने के लिए होनी चाहिए, वो उसके बजाय चंद हुकूमतों को बचाने के लिए और अपनी वजारतें बचाने के लिए हो रही है। लेकिन मैं जरा सा इसमें एक बात हर मुल्क में हुकूमत होती है और हुकूमती सिलसिला जो चलता है वही अवाम के बेहतरी के लिए। कोरिया के अंदर एक दिन बिजली गई थी, उनके वज़ीर ने रिजाइन हैरान इस बात पर है कि अगर पूरा डिसीजन पढ़ें तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि किसी जगह ये कहा गया है कि वो नाकामी हुई है अमन व अमान के क़याम में, लेकिन वहीं पर जिसे नाकाम करार दिया जा रहा है उसी को बहुत सारी हिदायत दी जा रही हैं। तो इसका ये मतलब है कि दूसरी जगह उस पर एतमाद किया जा रहा है और अवाम हैरान है कि अगर कोई नाकाम था और कतन नाकाम हो चुका है तो फिर वो किस तरीके से वसीम साहब आप क्या क्लोजिंग रिमार्क देंगे? वसीम साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आप क्या कहेंगे, मतलब मुत्तहिदा के पास क्या प्लान है इस तमाम तर सूरत हाल को हैंडल करने का? थोड़ा सा आप मुझे ब्रीफली बताइए। देखिए, जैसे कि मिराज साहब ने अभी एक्सप्लेन किया है, जरूरी नहीं है कि मनपसंद फैसले सुप्रीम कोर्ट दे। सुप्रीम कोर्ट जब फैसले देती है और एक बेंच बैठता है, उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, वो पूरे पाकिस्तान को सामने रख के फैसले देते हैं या देने की कोशिश करते हैं। और उसमें आगे रिपरकशंस क्या होंगे, वो पता चलेगा, इनके रिएक्शंस क्या होंगे, सारी चीजें देखते हुए करते हैं। अच्छा, उसके बाद आप जिस रीजन में आप बैठे हो उसके हालात भी देखते हैं। अच्छा, और जो लोग इस वक्त मैटर करते हैं, आपके फौज हो गई, आईएसआई हो गई या हुकूमत हो गई, इसके भी जो पावर्स हैं, जिस तरह इसकी गवर्नेंस है, उसको भी सामने रख के फैसले देते हैं। लेकिन वो तो फौज की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने तो कह दिया कि जो करना है उस पे हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पे मनोहन इम्प्लीमेंट करे। अगर डीवेपनाइजेशन की बात हो रही है तो किसी भी तरह डीवेपनाइज करे पूरे मुल्क को, ना जाने वो कौन करेगा। अच्छे ऑफिसर्स भर्ती किए जाएं।
تو وہ کیسے ہوگا؟ چلے میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں مراج الہدا صاحب کا، نثار کھوڑو صاحب کا، مشاہد اللہ خان صاحب کا اور وسیم اختر صاحب کا. یہاں پر وہی بات ہے کہ تمام تر باتیں گھوم پھر کر آتی رہتی ہیں، عوام دیکھتی رہتی ہے اور کوئی فیصلہ سامنے نہیں آتا. بہرحال آپ کو میرا شو کیسے لگا آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv. کل تک کے لیے اللہ حافظ.